This conference will now be recorded. మిద్దరు ముందు రండి. రమేష్ ఏం చేస్తున్నా? Okay, so like we are going to start a Power BI course from today onwards, and frankly speaking, most of the audience are my employees. Okay, so very rare people, like out of you four, these three are my employees only. And we have one online participant, she's also going to be my employee. At this point of time, you and your friend and one more person, like he wanted to come, like only those three people from external outside. Okay, so this is intended for in-house, and we used to do a consulting. For that, we are going to prepare the people. So now, in order to make them confident, like we are providing a classes. Okay, we are already providing offline classes by someone else, but to provide a more quality, like I'm taking the classes, and these classes are going to be like definitely Saturday and Sunday will be there, and on a weekdays 1 or 2 days may miss. Okay, so I will not say that every week I'll miss. There may be a chance one day we may miss, but Saturday Sunday I'll spend more time here. Okay, so as part of Power BI, and generally I used to call this as an internship. Like so as part of Power BI, I trust generally the people need these technologies. Power BI desktop, service, and a mobile, DAX, SSAs. So if you want to become a Power BI developer, you must require these skills knowledge. Power BI desktop, service, mobile, DAX, and SSAs. These are mandatory. Ethically, like not to say you know Power BI, you require these things. And then after, if you know these things and still you want to learn or still you want to become an expert, you require a SQL knowledge. Okay, and on top of it, any ETL knowledge. So anyone expect a maximum of these things. So the maximum that you can learn is this, and minimum are those. So based on that, we are going to work on the technologies. Okay, so generally how it is going to work is, so as you are very new to Power BI, so do you already know what is Power BI and how it works? Do you know? Okay, so Power BI is generally a visualization tool. Okay, visualization tool in the sense, like we are going to represent our data in the form of visuals. And why we used to use these are means, so generally like for analysis purpose. So do you watch cricket? So whenever you are watching cricket, so they used to give a bar charts and a pie charts. They will explain about a specific player in a 2021 how much he scored and how many matches, what is the average, what is the strike rate, 2020 and 2019, 2018. So when Virat Kohli is playing, they are going to show 15, 16, 17, 18, 20. Over a period of time, he is like increasing the score or decreasing year by year, they are going to showcase. Yeah, so whenever you see that one, we can easily analyze, like when compared to last year, this year he made a more score. Or if you consider average, if you see the average score, you can understand he's performing better. Or if you have that one, you can analyze. If you don't have that one, you will have a huge number of records. Every match he is going to play 50 balls, 100 balls, and he is going to play like 100 matches. 100 on average 50 balls, you can consider 500 balls he used to play. How you are going to verify his performance, right? So generally, to analyze, to understand what is happening at a company's senior management used to use this kind of graphs. That is one main use case. Okay, why we need a reporting is to understand the data. So why we need to understand the data? Another question that will come for Amir Petu. Okay, so for that, like generally people will take a decisions. Okay,
So people used to call it as a actions or decisions. By seeing that data, like recently, yesterday also I heard the third wave is going to like impact 100 times or 1,000 times than a second wave. We didn't test that one. Okay, so currently third wave is coming in UK or somewhere, but based on the previous experiences, they are predicting it. And whenever you predict that one, you will take an action. Okay, so by seeing the data, people will analyze and people will predict and people will take an action. For that purpose, people used to create a reports. So ఇంతవరకు మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. లేదంటే పవర్ బిఐ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి నేర్చుకుంటున్నాము, డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి బట్టి పడుతున్నాము. ఓకే, మీ మైండ్ లో ఉండాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఉన్న డేటాని ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమైంది. ఎప్పుడైతే ఈజీగా అర్థమైందో డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు బాగా గ్రో అవుతుంది అనుకో, ఎందుకు గ్రో అవుతున్నాయి, బాగా సేల్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, ఎందుకు సేల్స్ వస్తున్నాయి, ఏ పని చేస్తే సేల్స్ వస్తున్నాయి, మార్కెటింగ్ లో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ లైక్ మనము ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మార్కెటింగ్ బాగా చేస్తే ఎక్కువ వస్తున్నాయా, లేదంటే తక్కువ వస్తే ఎందుకు తక్కువ వస్తున్నాయి, అలాంటి డిసిషన్స్ మొత్తాన్ని మనకు అలాంటి గ్రాఫ్స్ ఉంటే అర్థం చేసుకుంటాం. దాని మీద డెసిషన్ తీసుకుంటాం, దాని మీద మళ్ళీ వచ్చిన రిజల్ట్ అనలైజ్ చేస్తాం, అలా మనం ముందుకు పోతుంటాం. రియాలిటీలో ఉపయోగపడుతుంది. సో at the end, just a second. I think just a second. Okay, drawing tools. So at the end, like you are going to create a report. Sorry. Kind of bars and the pie charts that you are going to write, and this will be used by a business. So at the end, outcome is this one. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు టాబ్లెట్ డెవలపర్ అయినా, పవర్ బై డెవలపర్ అయినా, క్లిక్ యూ డెవలపర్ అయినా, స్పాటిఫై అయినా, బయట మార్కెట్లో 100 రకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ రావంటే బస్సులో రావచ్చు, బండి మీద రావచ్చు, రైట్, ఆటోలో రావచ్చు, కార్లో రావచ్చు, ఎలా రావచ్చు. అలానే యూ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ టూల్స్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇది చేయాలంటే దీని ముందు చాలా పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అల్టిమేట్ ఏం ఒక పవర్ బై డెవలపర్ అయ్యాక చేసే పని ఇది, అండ్ అందరూ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేసే పని ఇది. ఇది చేయాలంటే, ఇలా రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే దీనికి ముందు ఇది అవుట్పుట్, ఎండ్ అవుట్పుట్. అది దానికి ముందు మోడలింగ్ అంటారు. ఇదంతా జస్ట్ డిజైన్ చేయడం. ఓకే, ఈ డిజైన్ చేయడము 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. ఇది డిజైన్ చేయాలంటే దానికి ముందు మోడలింగ్ చేయాలి. మోడలింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి డేటా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది, మల్టిపుల్ సోర్సెస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైక్ సెలబ్రిటీ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకు ఉండే ఫాలోవర్స్ డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటారు. ఒకటి యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫేస్బుక్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, ట్విట్టర్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ లింక్డ్ఇన్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు అతను ఏ మాత్రం ఫేమస్ అని చూడాలంటే మనం అన్ని సోర్సులను ఒక చోట తీసుకురావాలి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ సో నార్మల్గా, సో ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లో లాగిన్ అయితే అది అనాలిసిస్ చూపించింది, అనలిటిక్స్ చూపించింది. ఏమని చూపించింది అంటే లాస్ట్ 7 days లో, లాస్ట్ 30 days లో, లాస్ట్ 60 days లో ఎంతమంది ఫాలో చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, ఎంతమంది లైక్ చేశారు, ఎంతమంది కామెంట్ చేశారు అని చూపించింది. అలానే లింక్డ్ఇన్ లో కూడా చూపించింది, ట్విట్టర్ లో కూడా చూపించింది. కానీ అన్ని కలిపి ఒక చోట చూపించింది. అక్కడ ఫేస్బుక్ కూడా ఫేస్బుక్ చూపిస్తాడు, యూట్యూబ్ కూడా యూట్యూబ్ చూపిస్తాడు, అన్ని కలిపి ఒకసారి చూపారు. బట్ రియాలిటీలో ఏంటంటే అన్ని కలిపి ఒకసారి చూపించాలి, అన్ని కలిపి ఒకసారి చూపించాలి, అది ఓకే.
సో మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ డేటాని ఫేస్బుక్ని, యూట్యూబ్ని, లింక్డ్ఇన్ని, ట్విట్టర్ని, ఇన్స్టాగ్రామ్ని మల్టిపుల్ సోర్స్ ని డేటా తీసుకొస్తాం. తీసుకొచ్చి ఒక చోట పెడతాం. పెట్టాక మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మంత్ లో ఎంతమంది కొత్త ఫాలోవర్స్ వచ్చారు చూపించాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ మంత్ సెలెక్ట్ చేస్తామో ఫేస్బుక్ డేటా ఫిల్టర్ అవ్వాలి, యూట్యూబ్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి, ట్విట్టర్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి. అన్నీ ఒకేలాగా ఆపరేట్ అవ్వాలి. దాన్ని మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఆ ఇంటిగ్రేట్ చేసేదాన్ని మోడలింగ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ మోడలింగ్ అని వచ్చిందో లైక్ రెండు టర్మినాలజీస్ వస్తాయి. స్టార్ స్కీమా అంటాడు, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అంటాడు. డేటా మోడలింగ్ అని చెప్పగానే, డేటా మోడలింగ్ అని కొట్టగానే ఎతకంగానే దొరికేది ఎంత సింపుల్ గా స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అంటారు. స్టార్ స్కీమా అంటే ఏం లేదు, అన్ని టేబుల్స్ కలిపి స్టార్ లా కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక మధ్యలో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అన్ని స్టార్ లాగా వస్తాయి. స్నోఫ్లేక్ ఏంటంటే అది కాక ఇంకేది ఉంటే అది స్నోఫ్లేక్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో అలా డేటా మొత్తాన్ని తెచ్చి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం మోడలింగ్ అంటారు. దాంతోపాటు ఇంకొక చిన్న పని కూడా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లోనే చూస్తారు, ఒక స్పెసిఫిక్ పేజ్కి ఎంతమంది లైక్స్ వచ్చారని చూపించింది. కానీ పోయిన మంత్తో పోలిస్తే ఎంతమంది తగ్గారని చూపించింది. when compared to last 30 days of time 50% increased, or when compared to last 30 days of time 70% decreased. ఇలాంటి కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి కంపారిజన్స్ అని మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ మోడలింగ్ లో చేయొచ్చు. సో మోడలింగ్ అంటే మెయిన్ మూడే ఉంటాయి. మెయిన్ రెండు అని చెప్తాను. ఒకటి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ రెండోది క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు లైక్ ఇందాక క్రికెట్ స్కోర్ గురించి చెప్పాను. లైక్ వెన్ కంపేర్ టు 2020 in 2021 కోహ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ 20% అని అన్నాం అనుకో. ఇక్కడ కొన్ని డైరెక్ట్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఉంటాయి. ఏ మ్యాచ్ స్కోర్ ఆ మ్యాచ్ ఉండేదేమో డైరెక్ట్. యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు అది అడిగిపోతే నువ్వే సొంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటావు నాలెడ్జ్ ఉంటే. బట్ వెన్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అంటే అది డైరెక్ట్ రాదు, మనం డిరైవ్ చేస్తే వచ్చింది. అటువంటి డెరివేషన్స్ మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో లైక్ మనం వెళ్ళి లైక్ షాప్ లో సేల్స్ చేస్తాము. లైక్ ఎక్కడైనా ఏవో షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేస్తాం. వాడు అనలైజ్ చేస్తాడు, నిన్నటితో పోలిస్తే రోజు ఎలా ఉంది, ఈ స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్ నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు ఎన్ని సేల్స్ అని. అవన్నీ ఏ కస్టమర్ కూడా డైరెక్ట్ డిరైవ్ చేయడు. ఏ కస్టమర్ వెళ్ళినా వాడు కొనుక్కొని బయటకు వచ్చేస్తాడు. బట్ వెన్ కంపేర్ టు ఎస్టర్డే స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్ ఎలా ఉందంటే వాడు కనుక ఇంకో బిఐ డెవలపర్ ఉంటాడు, వాడు అనలైజ్ చేస్తాడు. దాని మొత్తాన్ని మోడలింగ్ అంటారు. ఓకే, అటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్ మొత్తాన్ని మోడలింగ్ అంటారు. సో ఈ బిఐ డెవలపర్ కి ఇది నీట్ గా చేయాలి, మీనింగ్ఫుల్ గా చేయాలి అంటే మోడలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని చోట్ల కాంప్లెక్స్ మోడలింగ్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఈజీ మోడలింగ్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఒకటే టేబుల్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల అసలు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు. బేస్డ్ ఆన్ ద థింగ్స్ కొన్ని చోట్ల 50 టేబుల్స్ 100 టేబుల్స్ ఉంటాయి. అదంతా లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మోడలింగ్ అంటారు. సో బిఐ రిపోర్టింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ ఆర్ డెలివరీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. ఇది సరిగ్గా ఇవ్వాలంటే అది సరిగ్గా ఉండాలి. ఎంతవరకు క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా రమేష్? అండ్ దానికి తర్వాత ఈ మోడలింగ్ కన్నా ముందు ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. దాన్ని జనరల్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇక్కడ డేటా నుంచి తీసుకొస్తామని చెప్పా. డేటా మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తీసుకోవాలి. ఓకే, లెట్స్ అస్యూమ్ మన దగ్గర డేటా ఉంది, మన లాస్ట్ 3 years డేటాను మనం అనలైజ్ చేయాలి. 3 years అనలైజ్ చేయాలంటే నీ దగ్గర ఏమో 10 ఏళ్ళ డేటా ఉంది. ఆ 10 ఏళ్ళ డేటాని తీసుకొచ్చి డంప్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఓన్లీ లాస్ట్ 3 years. అండ్ సిమిలర్లీ మీకు ఒక 10 కాలమ్స్ కావాలి తర్వాత. సో అక్కడేమో ఒక 1000 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 1000 కాలమ్స్ తెచ్చి డంప్ చేయకూడదు.
ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ మీకేమో డేటా ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పే షాపింగ్ మాల్ అని చెప్పారు, వెళ్ళి పర్చేజ్ చేస్తారు. ప్రతి కస్టమర్ లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కస్టమర్ లెవెల్లో వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, రైట్? సో బట్ వాడు హై లెవెల్ బిగ్ బజార్ మేనేజర్ చూడాలి. ఓకే. సో వాడికి ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అక్కర్లా. ఓకే. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అక్కర్లా, పాస్ మిషన్ లెవెల్ అక్కర్లా, ఓవరాల్ ఎంతో కావాలి. ఓవరాల్ ఎంతో కావాలన్నప్పుడు వాడికి ఏం కావాలంటే డే లెవెల్లో కావాలి ట్రాన్సాక్షన్. రోజుకి ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్ జరగచ్చు, 5000 ట్రాన్సాక్షన్ జరగచ్చు. ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అక్కర్లా, ఆ రోజు ఎంత జరిగింది, లేకపోతే ఆ రోజు ఈచ్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఎంత జరిగింది, వాడికి ఎంతవరకు కావాలి. ఒక స్పెసిఫిక్ పవన్ వెళ్ళి ఎంత కొన్నాడు అనేది బిగ్ బజార్ మేనేజర్ చూడు. ఏంది, ఏదర్ ఆ డే లెవెల్, ఏదర్ ఆ ప్రొడక్ట్ లెవెల్. అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ కూడా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు షూస్ ఉన్నాయి, షూస్ లో నైక్, అడిడాస్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి. అలానే క్లాత్స్ ఉంటాయి, అందులో కూడా చాలా బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అంటారు. దాన్ని కేటగరైజ్ చేసుకుంటారు, సబ్ కేటగరైజ్ చేస్తారు, అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ వచ్చింది ఆ లెవెల్లో చూసుకుంటారు. సో మనకి కావాల్సిన డేటాని వీ నీడ్ టు గెట్ ఎట్ ఏ రిక్వైర్డ్ లెవెల్. అనవసర అన్నెసరీ డేటా తీసుకురాకూడదు. దాన్ని డేటా క్లీనింగ్ అంటారు. జనరల్ డేటా క్లీనింగ్ అంటారు. ఆ డేటా క్లీనింగ్ కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ రెండు ఒకటే. వీ జస్ట్ నీడ్ టు లోడ్ వాట్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్. ఓకే. దానికోసం జనరల్గా ఏం వాడతారంటే ఎస్క్యూఎల్ వాడతారు. ఓకే. కొంతమంది ఎస్క్యూఎల్ రాకుండా ఉంటారు, మరి వాళ్ళు పవర్ బిఐ వాడకూడదు అంటే వాళ్ళ కోసం పవర్ క్వరీ అంటారు. పవర్ క్వరీ అంటారు. ఓకే. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కోసం జనరల్ గా ఎస్క్యూఎల్ వాడతారు, లేదంటే పవర్ క్వరీ అని ఉంది, ఆ పవర్ క్వరీ వాడతారు. ఒక నిమిషం. పవర్ క్వరీ వాడతారు. ఏదో ఒక వాడి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తారు, రిక్వైర్డ్ డేటా తెస్తారు. రిక్వైర్డ్ డేటా తెచ్చాక మోడలింగ్ చేస్తారు. మోడలింగ్ దగ్గర జనరల్ గా డాక్స్ వాడతారు. ఫర్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం డాక్స్ వాడతారు. ఓకే. సో ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం డాక్స్ వాడతారు. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ మోడలింగ్, రిపోర్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ దీనికి ముందు ఈ డేటా అనేది మీకు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది. అది ఎక్సెల్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆరకెల్ లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకే. ఆ డేటాని డైరెక్ట్ గా మీరు పవర్ క్వరీలో వాడచ్చు, ఆర్ మధ్యలో ఇంకొక సెంట్రలైజ్డ్ డేటా వేర్ హౌస్ కూడా ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ డైరెక్ట్ గా పవర్ బేస్ ప్లగ్ చేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే అన్నింటి తెచ్చి ఒక డేటాబేస్ లో పెడతారు. పడేసి అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి పవర్ బేలో వాడుకుంటారు. అది బేస్ లో ఉన్న బిజినెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డిఫైన్. ఓకే. సో జనరల్ గా ఇలా పవర్ బే ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఇలా పవర్ బై ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. సో మీరు నేర్చుకునేప్పుడు 1000 రకాల క్వశ్చన్లు పెట్టుకోకుండా, సో మీరు ఎండ్ డెలివరీ అనేది ఫోకస్ చేసుకొని దాని తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ రావాలి. నాకు ఎస్క్యూఎల్ రాదు, నాకు పవర్ బై జాబ్ చేయడం కుదిరిద్దా, పవర్ బై జాబ్ వచ్చిద్దా, ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేయాలి, ఇగ్నోర్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ. సో దే నీడ్ పవర్ బై డెవలపర్స్. We need to learn Power BI. If they are looking for SQL developers, we'll just learn SQL. ఓకే. పవర్ బై కోర్స్ వచ్చి కొంతమంది నాకు అజ్యూర్ కావాలి, కొంతమంది SQL కావాలి, కొంతమంది అది కావాలి, ఇది కావాలంటారు. సో పవర్ బైకి ఇది ఆర్కిటెక్చర్. నౌ ఇవన్నీ చేయడానికి వీ హ్యావ్
ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక నిమిషం. ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నాయా? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా రమేష్? అర్థం కాలేదు. దాన్ని లైక్ డేటా వేర్ హౌస్ అంటారు. సో డేటా వేర్ హౌస్ అంటారు. అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ కానీ డేటా వేర్ హౌస్ కానీ అంటారు. డేటా వేర్ హౌస్ లో జనరల్ డేటా మార్ట్స్ అంటారు అండ్ డేటా బేసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి. నువ్వు అజ్యూర్ డేటా వేర్ హౌస్ తీసుకుంటే అక్కడ డేటా బేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆ ట్రెడిషనల్ డేటా వేర్ హౌసెస్ లో నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అది. సో నా అది ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్చర్. The people who are on online, any questions? Okay, so the next one is, so Power BI to work cheyalante you require a Power BI and desktop software. Okay, so you require a Power BI desktop software. That Power BI desktop you can download from a Google. So మీరు Google కి వెళ్ళేసి Power BI site open చేసేసి you can go to products, Power BI desktop. దాని తర్వాత download and language options ఉంటుంది. You can click on that and then after click on download. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కొడతారో చూపిస్తుంది. మీ ల్యాప్టాప్ కనుక 64 బిట్ అయితే యూ జస్ట్ నీడ్ టు go for 64 and if it is 32 bit you can go for 32. Okay, so click on based on your laptop compatibility and click on next. ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అంటారో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో చాలా మందికి ఉండే క్వశ్చన్స్ అంటే వాళ్ళకి ట్యాబ్లు తెలియకపోయినా ట్యాబ్లు ఎందుకు వాడకూడదు, పవర్ BI కన్నా ట్యాబ్లు ఎందులో తక్కువ, సో నేను ఒకసారి ట్యాబ్లు డెమో కూడా వినాలి అది ఇది అనుకుంటారు. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఏంటంటే ఈ ట్యాబ్లు డెస్క్టాప్ ఏదైతే ఉందో, అంటే పవర్ BI డెవలప్ చేయాలంటే పవర్ BI డెస్క్టాప్ కావాలి, ట్యాబ్లు డెవలప్ చేయాలంటే ట్యాబ్లు డెస్క్టాప్ కావాలి. ట్యాబ్లు డెస్క్టాప్ అనేది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కాదు, అందుకే 14 days ఫ్రీ మాత్రమే వస్తుంది. ఈ పవర్ BI అనేది లైఫ్ టైం ఫ్రీ. ద ఫస్ట్ థింగ్, కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాస్ట్ కూడా చూస్తారు, లైక్ లాంగ్ టైంలో ఏది కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఇది ఏంటంటే మరి పవర్ BI ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన డౌన్లోడ్ లింక్ లో ఏంటంటే ఆల్వేస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ పవర్ BI. ప్రతి మంత్ కొత్త వర్షన్ వస్తూ ఉంటుంది, ఆ లేటెస్ట్ వర్షన్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో అది డౌన్లోడ్ అయ్యాక జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ కొట్టేసి లెట్ మీ చెక్ మై what is the latest version that I have. So I have May version, like I can install this one. Subbu ante మీ ఫ్రెండా? Okay, so I'm just double clicking on it. అండ్ ఎప్పుడైతే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తామో లాంగ్వేజ్ అడుగుతుంది అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. సో యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్, అంటే ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక గూగుల్ ఎతకడాలో ఏం అక్కర్లేదు, సింపుల్ గా డౌన్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ 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 టైం కొట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు.
Okay, so you can click on next, accept, next, next, install. Okay, so you don't need to configure anything, just click on next, 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 and finish. Because like I already have Power BI desktop installed, it took some backup and it is pasting the new files. Okay, okay, so it is installed. There is one check mark, launch Microsoft Power BI. So like after the installation, if you want to start it, you can enable that, click on finish. So now the installed Power BI desktop is going to get loaded. Okay, so we installed a Power BI desktop, and then after we opened it. So whenever you open it, so you can see this kind of window. Okay, this is there, so you can ignore it, you can close it on top, which is not a mandatory to use this product. Okay, కొన్ని చోట్ల కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది mandatory ఇక్కడ you don't need to give that. So then after, so this is a complete platform where you can do a Power BI transformations, modeling, reporting, everything you can do here. ఇందాక మీరు ఏదైతే మ్యాండేటరీ అని చెప్పానో అవన్నీ ఇక్కడ చేయొచ్చు. అవన్నీ చేయాలంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఫస్ట్ మీకు డేటా ఉండాలి. ఆ డేటా ఉంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గెట్ డేటా, అంటే గెట్ డేటా అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గెట్ డేటా
you can see that how many sources that we can connect. Okay, so get data, there are a lot of sources. Okay, for all these sources you can connect with Power BI. Okay, Power BI అయితే ఈ sources ఇక్కడ data ఉన్నా కానీ మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. And for now I am just going to select an Excel. Okay, as it is a very first session, I'm just selecting an Excel. And Excel select చేయగానే I'm not sure I have some sample data. Let me check. Okay, so like Excel, first of all Excel select చేయగానే it will ask us to browse a file. Okay, మన desktop లో ఉన్న file మనం browse చేయాలి. So like I'm just mentioning from my downloads, a sample. I'm just selecting a sample. Clicking on open. Sorry. Okay, so I click on the file. So ఎప్పుడైతే నేను ఆ file name input గా ఇచ్చానో it is giving the sheets that we have. Okay, and you can select whatever the sheet that you want. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఎక్సెల్ లో మీకు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్సెల్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తారో పవర్ బిఐ దాన్ని మొత్తం అనలైజ్ చేసి ఈచ్ షీట్ ని అక్కడ చూపించింది, ఈచ్ షీట్ ని ఒక టేబుల్ లెక్క చూపించింది. అండ్ you just need to select whatever you want to load. As I mentioned, you can load a multiple tables here. Okay, ala I selected one sheet which is a one table. Then after ikkada end option చూపిస్తుంది, load transform data. లోడ్ అంటే ఏం జరిగిందంటే డేటా మొత్తం లోడ్ అయింది. ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇందాక మీకు ఇచ్చిన మీకు డయాగ్రామ్ ఏం చూపించా, ఎక్సెల్ అన్నాను, తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అన్నాను, మోడలింగ్ అన్నాను. ప్రతిసారి మీకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకవేళ అవసరం ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా వాడచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ వన్ సో సింప్లీ లోడ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ డయాగ్రామ్ చూపించినట్టు ప్రాసెస్ వస్తుంది. ఎక్సెల్లో డేటా ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అడుగుతుంది, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఒకసారి లోడ్ చేశాక ఆ టేబుల్ మొత్తం లోడ్ అవుతుంది. So like the data is loaded, and whatever the data that is loaded that you can see from here. You can see the fields, right? Here there is an option called fields. Under that fields you are able to see the sheet 1. ఈ sheet 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, లోడ్ అన్నాము, అక్కడ ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. అలా మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేస్తే అన్ని టేబుల్స్ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ లో ఉంటాయి. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకటే లోడ్ చేసాం, ఒక సోర్స్ నుంచి లోడ్ చేసాం, 4 సోర్సుల నుంచి 40 టేబుల్స్ లోడ్ చేయొచ్చు. అండ్ 40 ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఆ 40 ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్. సో ఎక్సెల్ ద్వారా డేటా ఎలా లోడ్ చేస్తారంటే ఇది పరిస్థితి. There is an option here on top, get data. అక్కడ ఎక్సెల్ అని పెడతాము, దాని తర్వాత ఎక్సెల్ బ్రౌజ్ చేస్తాము, షీట్ సెలెక్ట్ చేస్తాము, లోడ్ అంటాము. అది ఆటోమేటిక్ గా ఇటు పక్క రైట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ లో వచ్చి ఆ టేబుల్ పడుతుంది. ఒకసారి డేటా లోడ్ చేసుకున్నాక లైక్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయిపోయి డేటా లోడ్ చేసాము, ఇక్కడ వచ్చిందంటే
Then after you can start doing a modeling, or you can start creating a visualizations. మోడలింగ్ అనేది మనం చిన్నగా డిస్కస్ చేసుకుందాము. విజువలైజేషన్స్, ఇక్కడ విజువలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ విజువలైజేషన్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు క్రియేట్ యువర్ రిపోర్ట్. ఓకే, మీరు బయట చూసే విజువలైజేషన్స్ ఎక్కువ కనబడతా ఉంటాయి. బార్ చార్ట్, పై చార్ట్, లైన్ చార్ట్, ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ అనాలిసిస్ చూసినా కానీ ఇవన్నీ కనబడతా ఉంటాయి. అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఈ విజువలైజేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫీల్డ్స్ తో మనం విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, and now these are the two windows, and here page 1 ఇక్కడ మనకి ఎక్సెల్ లో అయితే ఎలా అయితే షీట్ 1 షీట్ 2 ఉంటాయో పవర్ బిఐ లో కూడా కింద పేజ్ 1 పేజ్ 2 పేజ్ 3 పేజ్ 4 అలా పేజెస్ ఉంటాయి. based on your requirement you can create as many pages as you want. ఓకే, సో ఇలా ఒక పేజ్ తీసుకున్నాను నేను. ఆ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ విజువలైజేషన్స్ ని ఫీల్డ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద విజువలైజేషన్. And then after you can simply drag and drop. ఆటోమేటిక్ గా విజువల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అలా ఒకవేళ నాకు ఇది పై చార్ట్ కావాలంటే పై చార్ట్ వస్తుంది, అలా నాకు టేబుల్ కావాలంటే టేబుల్ వస్తుంది. ఓకే, అలా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద విజువల్ దట్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ విజువల్. ఇలా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్. కొన్నిసార్లు పేజ్ మొత్తం మీద 2 చేయాల్సి వచ్చింది, కొన్నిసార్లు 20 చేయాల్సి వచ్చింది, కొన్నిసార్లు మల్టిపుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, అలా వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ మల్టిపుల్ పేజెస్. And once you create it, you are going to save it and you are going to share it. Okay, so this is how it will happen. You are going to have some data, you are going to connect with the Power BI, and there is a concept called transformations and modeling. అంతా అయిపోయాక ఇక్కడ విజువలైజేషన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. షేర్ చేయాలంటే డిప్లాయ్ చేయాలి, అదంతా కంప్లీట్ పిక్చర్, డిఫరెంట్ పిక్చర్. అండ్ దీన్ని ముందు డిప్లాయ్ చేస్తాం, దాని తర్వాత షేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో లైక్ అంతా మోడలింగ్ అంతా అయిపోయాక ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ నుంచి ఆ విజువలైజేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తూ పోతాం. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత ఇటు పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ లో 3 ఉన్నాయి విండోస్. ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే రిపోర్ట్ వ్యూ అంటారు. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ వ్యూలో ఏం చేస్తామంటే రిపోర్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. ఈ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం అంతా అక్కడ జరుగుతుంది. అవి మీరు కింద చూసే పేజ్ 1 పేజ్ 2 అవన్నీ కూడా ఇక్కడే వస్తాయి. అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ డేటా వ్యూ అంటారు. డేటా వ్యూ అంటే మీరు ఏదైతే డేటా లోడ్ చేశారో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీరు ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఏం చూస్తారంటే నార్మల్ గా టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్స్ వరకే చూస్తారు. మీరు డేటా చూడలేరు ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ లో, ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఇక్కడ చూస్తారు. దాన్ని డేటా వ్యూ అంటారు. థర్డ్ రిలేషన్షిప్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంది. ఆ రిలేషన్షిప్ వ్యూ ఏం చేస్తామంటే యూ విల్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్షిప్స్ హియర్. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను మీకు మొదట్లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, లింక్డ్ఇన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని చెప్పాము. అలా ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అంటే అన్నిటికి రిలేషన్స్ ఇస్తాము, అదంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేశాక మీరు మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి గెట్ డేటా. మీరు ఏ డేటా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా కానీ గెట్ డేటా అవ్వాలి. అండ్ దాని తర్వాత ఏ డేటా లోడ్ చేసినా కానీ ఫీల్డ్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ ఉన్న డేటాని ప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం విజువలైజేషన్స్ వాడుకుంటాం. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ టూ వీ కెన్ క్రియేట్ అ మల్టిపుల్ పేజెస్ and each page multiple visuals also. And there is an option here called data view where you can see the data what you already loaded. And relationship view, we can create a relationship. Ila like basic 6 windows ఉన్నాయి. Get data, fields, visualizations, report view, data view and relationship view. Transformations అని ఒకటి చూసాం. లోడ్ చేసేప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాని మీరు డేటా లోడ్ చేసేప్పుడు అక్కర్లేకపోవచ్చు,
తర్వాత లోడ్ చేస్తే కావాల్సిన అవసరం. మీరు అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని కొడతామో ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయింది. ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటామో ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయింది. ఈ విండో మీరు ఇప్పుడు పైన చూస్తే దీనికి ఒక నేమ్ ఉంది. ఏమనగా పవర్ క్వరీ ఉంది. మనం ఆ విండో ఓపెన్ చేసేప్పుడు ఏమైంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని ఉంది. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ పవర్ క్వరీ అని మాత్రమే మీనింగ్. దీని మొత్తాన్ని ఎస్క్యూఎల్ లో చేయొచ్చు. ఎస్క్యూఎల్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకో ఇలా పెడతాను, ఇందులో ఎక్స్పర్ట్ అనుకో అది అక్కర్లేదు. అండ్ బట్ యూ మే రిక్వైర్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ నార్మల్గా ఎస్క్యూఎల్ ఏం చేసిందో ఇది కూడా అది చేసింది. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లు చేస్తాం. ఇవి పవర్ బిఐలో ఉండే మెయిన్ విండోస్. ఇక విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ క్లాసెస్ ఇవి ఎలా జరుగుతాయి అంటే, I will follow a same structure. Like generally మేము పవర్ బిఐ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మీరు ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే పవర్ బిఐ కోర్స్ కి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అని ఉంటుంది. పవర్ బిఐ సర్వీస్ ప్లస్ పవర్ బిఐ మొబైల్ ప్లస్ పవర్ బిఐ గేట్వేస్ అండ్ డెక్స్. సో మెయిన్ గా పవర్ బిఐ లోకి వచ్చేప్పటికి మేము ఇలా డివైడ్ చేస్తాం ఈ మూడు కింద. అండ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అంటే జస్ట్ నౌ వి డౌన్లోడెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. ఓకే, దాని గురించి ఎండ్ టు ఎండ్ అవగాహన చేసుకుంటాము. దాంట్లో మా దగ్గర 4 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. విజువలైజేషన్స్, అక్కడ చాలా ఒక 30 విజువలైజేషన్స్ దాకా ఉన్నాయి. యాజ్ ఎ బిఐ డెవలపర్ ఈ విజువల్ ఎందుకు వాడతాం తెలియాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో విచ్ విజువల్ టు యూజ్ ఎట్ వాట్ టైమ్ దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఆ విజువలైజేషన్స్ ఎందుకు, ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి, ఏం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అన్ని కవర్ చేస్తాం అందులో విజువలైజేషన్స్ లో. దాని తర్వాత ఇప్పుడైతే ఎక్సెల్ కనెక్ట్ అయ్యాం కానీ మరి రియల్ టైంలోకి వెళ్ళాక వాడు ఎస్క్యూఎల్ అంటాడు, ఎస్ఎస్ఏఎస్ అంటాడు, ఎజ్యూర్ అంటాడు, మల్టిపుల్ ఉంటాయి. అలా డేటా సోర్సెస్ తో ఎలా వర్క్ చేయాలి, వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, వాటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది, అవన్నీ డేటా సోర్సెస్ లో కవర్ అవుతాయి. అండ్ దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పవర్ క్వరీ. ఆ పవర్ క్వరీ మొత్తము ఒక మాడ్యూల్. ఈ మూడు కాక మిగతాది ఏది ఉంటే అదంతా ఒక మాడ్యూల్. ఓకే, జనరల్లీ ఐ యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ UI. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ బిఐ విజువలైజేషన్స్, UI ఇస్ ఎ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇలా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మొత్తాన్ని మేము 4 మాడ్యూల్ చేసాం. అండ్ నేను పవర్ బిఐ అనేది 2015 లో చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాము. ఆ రోజు సేమ్ డేటా ఏది వాడాను, ఈ రోజు అదే డేటా ఉంది. అండ్ ఆ రోజు అంటే మీ కోర్స్ డిజైన్ ఎలా పెట్టాము ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మొత్తాన్ని ఈ 4 మాడ్యూల్ చేస్తాము. ఇది మొత్తం కలిపి ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది, డాక్స్ మొత్తం కలిపి ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఈ విజువలైజేషన్స్ జనరల్ గా ఒక 5 days పట్టింది టైం. అండ్ డేటా సోర్సెస్ ఒక 3 days, అండ్ పవర్ క్వరీ ఒక 4 days, అండ్ AI ఒక 6 days. అండ్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక 6 days, ఇదంతా కలిపి ఒక 10 days ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక 18 + 4 + 6 28 and 34 ఒక 35 hours పట్టింది. ఎంత ఈ 35 hours కూడా మేము 95% ప్లస్ కవర్ చేస్తాం. ఇక మేము చెప్పింది మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి ఎత్తికి ఏం కహాని ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కవర్ చేస్తాము 35 hours పెట్టితే. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ సాటర్డే సండే ఇప్పుడు కాస్త ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటాము. లైక్ విల్ ట్రై టు కవర్ మాడ్యూల్ బై మాడ్యూల్. ఏదో సింపుల్ గా బుక్ లెక్క ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇది కాకుండా వీల్ టార్గెట్ మాడ్యూల్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఫస్ట్ మేము విజువలైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము, అదే ఇంకో మాడ్యూల్, అదే ఇంకో మాడ్యూల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ బిఐ. అండ్ ఇవి కాక SSAS అని ఉంటుంది, SSAS టాబ్లెట్. ఓకే, అండ్ that will take another 8 days of that. అండ్ దాని తర్వాత
like SSRS or page reports antam. So that is again is going to take 8 hours, and SSIS you can consider another 8 hours, and SQL another 10 hours. ఇది ఒక 24 34 ఇదంతా ఒక 34 అండ్ కిందదంతా కూడా ఒక 34, రైట్? 34 + 34 68, ఆల్మోస్ట్ ఇన్ అవర్స్ పడుతుంది. ఓకే, బట్ విల్ prioritize the Power BI part, this one first and then after that. Okay, so these all we are going to cover as part of next 3 months journey. Okay, క్లాస్ అయితే 9 to 10 మాత్రమే ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉంటుంది. అండ్ రికార్డింగ్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వము, ఈవెన్ ఇన్ హౌస్ రిసోర్స్ కూడా రికార్డింగ్ ఏమి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఒక 1 వీక్ మాత్రమే ఇచ్చాము, అండ్ మిగతా ఇంకెవరున్నా కానీ లైక్ వాళ్ళు వేరే బ్యాచ్ రావడం తప్ప రికార్డింగ్స్ ఏముంటుంది. రికార్డింగ్స్ ఇస్తే 100 రూపాయలకి 200 రూపాయలకి మళ్ళీ రూటీన్ కనపడతాం. ఓకే, అన్ని గ్రూపుల్లో మేమే కనపడతాం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వస్తా అన్నాడు, ఆ అబ్బాయి కూడా చెప్పాడు, సార్ మీ వీడియోస్ అన్ని 300లకు కొన్నాను, నాకు బాగా నచ్చినాయి, అందుకే మిమ్మల్ని రీచ్ అవుదాం తెగ ట్రై చేస్తాను, ఈ రోజు వచ్చి కలుస్తా అన్నాడు. ఓకే, సో అందువల్ల ఈ రికార్డింగ్స్ ఇచ్చేయమంటారు, అండ్ ఓన్లీ లైక్ ఇక్కడ వినటం వరకు మాత్రమే. రికార్డింగ్ నా పర్సనల్ యూజ్ కోసం నేను రికార్డ్ చేసుకుంటానేమో కానీ, బట్ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? అయినా నేను లేట్గా వచ్చా, సో రేపటి నుంచి 9కి వచ్చే. ఎనీ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ హ్యావ్? అండ్ Subbu, ఎనీ క్వశ్చన్స్? If you are speaking, I am unable to hear you. No, sir, clear. Vaishnavi, I think you joined a bit late, and anyways, I recorded this one and I will share it with you. You can go through it. Yeah. Yes, Subbu, you are Okay, trying to speak. Okay, fine. You can even respond over the chat also, Subbu, if you have any questions. Okay, so like we are going to start a visualizations from tomorrow. Actually, first we wanted to start with that only. I just want to give a complete introduction. రేపటి నుంచి visualization start అవుతాయి, and then after further things will be continued. So if you don't have any questions, I am stopping here. We'll connect tomorrow at the same time. Have a good day.